15வது ശ്ലോകം. കഹ നു അസ്യ കാഷ്ടാം അപരഹ അനുഗച്ഛേത് മനോരഥേന അഭി അഭവസ്യ യോഗി യഹ യോഗമായാഹ സ്പൃഹയതി ഉദസ്താഹ ഹി അസത്തയാ യേന കൃത പ്രയത്നാഹ കോന്വസ്യ കാഷ്ടാമപരോനു ഗച്ഛേന്മനോരഥേനാപ്യഭവസ്യ യോഗി യോ യോഗമായാ സ്പൃഹയത്യുദസ്താഹ്യസത്തയാ യേന കൃത പ്രയത്നാഃ. സർവബന്ധമുക്തനാன ഋഷഭദേവനോട് അവസ്ഥയെ ஸ்தூல சரீரம் மட்டும்தான் இருக்கு, சூக்ஷ்ம சரீரம் இல்லை. லிங்க சரீரத்தை உபேட்சிச்ச സർവബന്ധ മുക്തനായിരിക്കുന്ന വാസനാഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഋഷഭദേവനോട് അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് നനയ്ക്കൂടിയും സാധാരണക്കാരാன യോഗികൾക്ക് സാധിക്കുമാ? ഋഷഭദേവൻ തന്നെ தேடிண்டு நான் முன்னாலேன்னு ஓடி வந்த பலவிதமான சித்திகளை அதெல்லாம் அழியக்கூடியதாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு வேண்டான்னு வச்சுட்டாரே, അതൊന്നും അവർ സ്വീകരിക്കலையே. അവർ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒതറിക്കളഞ്ഞ യോഗ സിദ്ധികളെയാക്കുമേ நிறைய யோகிகள் ஆசிரயிச்சுருக்கா. பலவிதமான சித்திகளை யோகிகள் எல்லாம் ஆசிரயிச்சுருக்காளே. அல்பமான விஷயத்துக்கு வேண்டிட்டாக்குமே இந்த யோகிகள் அதெல்லாம் ஆசிரயிச்சுருக்கா. யோகமாயாக அஷ்டாங்க யோக சித்திகள் அனிமா மகிமா லகிமா கரிமா ஈசித்துவம் வசித்துவம் இப்படியெல்லாம் இருக்கிற சித்திகள். கிருத பிரயத்னாக நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் செஞ்சு ரிஷபதேவன்ல பிரவேசிக்கிறதுக்காயிட்டு முயற்சி பண்ணிட்டு இந்த சித்திகள் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு யோகிகள் எல்லாம் பிரயத்னப்படுறா. இந்த சித்திகள் எல்லாம் ரிஷபதேவனுக்குள்ள பிரவேசனம் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டே ரிஷபதேவனை தேடி யோக சித்திகள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாயிட்டு நான் முன்னாலேன்னு ஓடி போச்சே. என்ன സ്വീകരിച്ചുக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிண்டு யோக சித்திகள் எல்லாம் பின்னால ஓடி வந்ததே. அசத்தையா அந்த யோக மாயகளை அழியக்கூடியதாக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு ரிஷபதேவன் ரிஜெக்ட் பண்ணினார். ரொம்ப நிஸ்சாரமாயிட்டு ரிஷபதேவன் உபேட்சிச்ச அந்த யோக சித்திகளையாக்கும் മറ്റുള്ള യോഗികളെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കാ. ഏന ഋഷഭദേവനാല് യോഗസിദ്ധികളെയെല്ലാം ഉദസ്താഹ ഉദറി എറിയപ്പെട്ടതേ. യഹ ഏതൊരു അപരഹായോഗി വേറൊരു യോഗി താഹ ഋഷഭദേവൻ വേണ്ട அப்படின்னு ഒതറിക്കളഞ്ഞ യോഗസിദ്ധികളെ സ്പൃഹയതി ആഗ്രഹിக்கிறവനാണ് இன்னொரு യോഗി. അസ്യ അഭവസ്യ ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത ഋഷഭദേവനോട് കാഷ്ടാം
டாப் மோஸ்ட் அவஸ்தை, சர்வபந்த முக்தனாயிருக்கிற ഋഷഭദേവനോട് അവസ്ഥയ. അപരഹാ കഹ യോഗി, വേറെ ഏതൊരു യോഗിയാക്കും മനോരഥേന അഭി, സങ്കല്പത്താല കൂടിയും അനുഗച്ഛേത്, പിന്തുടരർക്ക് സാധിക്കും. സാധാരണ യോഗികൾക്ക് ഋഷഭദേവനോട് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അവസ്ഥയെ ചിന്തിച്ച് പാക്കறதுக்கு കൂടിയും സാധിക്കുമാ? സിദ്ധികൾ വേണം அப்படின்னு ஆகிரகிச்சானா மோட்சம் அப்படிங்கிற லட்சியார்த்தத்தில் எத்திப்படுறதுக்கு சாதிக்காது. மோட்சம் ஆகிரகிச்சானா சித்திகள் வந்தாலும் സ്വീകരിക്ക കൂടാതെ. രണ്ട് തോണിയിലെ കാല വെച്ചാനാ ശരിയാകാത്. പ്രപഞ്ച സൗഖ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളതാക്കും സിദ്ധികൾ. മോക്ഷ സൗഖ്യം அப்படிங்கிறது പ്രപഞ്ചத்துக்கு അപ്പാർപ്പെട്ട ആനന്ദ അനുഭവമാക്കും. നമുക്ക് നാമേ മിത്രമാകലാം, നമുക്ക് നാമേ ശത്രുവുമാകലാം. എന്നാകണം அப்படின்னு തീരുമാനം പണ്ണறது നമ്മളാക്കും. ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാനോട് കൂടിച്ചേർന്ന് തനക്കുതാനേ മിത്രമാനതയാക്കും. നമ്മൾ பார்த்தோம். இப்படி அந்த ഋഷഭദേവൻ ഒതറിക്കളഞ്ഞ, സ്വീകരിക്കാക്കി വിട്ടുകളഞ്ഞ സിദ്ധികളെയാക്കും മറ്റുള്ള യോഗികളെല്ലാം സ്വീകരിക്കരാ. 16வது ഗദ്യഭാഗം பார்க்கிறோம். ഇതി ഹ സ്മ സകല വേദ ലോക ദേവ ബ്രാഹ്മണ ഗവാം പരമഗുരോഃ ഭഗവതഃ ഋഷഭ ആഖ്യ അസ്യ വിശുദ്ധ ആചരിതം ഈരിതം പുംസാം സമസ്ത ദുശ്ചരിത അഭിഹരണം പരമ മഹാമംഗള അയനം ഇദം അനുശ്രദ്ധയാ ഉപചിതയാ അനുശൃണോതി ആശ്രാവയതി വാ അവഹിതഃ ഭഗവതി തസ്മിൻ വാസുദേവേ ഏകാന്തതഃ ഭക്തിഃ അനയോഃ അഭി സം അനുവർത്തതേ. ഇതിഹാസ്മ സകല വേദലോക ദേവ ബ്രാഹ്മണ ഗവാം പരമഗുരോർഭഗവത ഋഷഭാഖ്യസ്യ വിശുദ്ധാചരിതമീരിതം പുംസാം സമസ്ത ദുശ്ചരിതാവിഹരണം പരമ മഹാമംഗളായനമിദമനുശ്രദ്ധയോപചിതമ പരമമഹാമംഗളായനമിദമനുശ്രദ്ധയോപചിതയാനു ശൃണോത്യാശ്രാവയതി വാ അവഹിതഃ ഭഗവതി തസ്മിൻ വാസുദേവ ഏകാന്തതോ ഭക്തിരനയോരഭി സമനുവർത്തതേ. വേദം, ശാസ്ത്രം, ദേവർകൾ, ബ്രാഹ്മണൻ ഇവാൾക്കെല്ലാം പരമഗുരുവാന് ഭഗവാൻ ഋഷഭനോട് ചരിതം. அந்த ரிஷப சரிதத்தை நான் இதா பரீட்சித்து மகாராஜாவே உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டேன் அப்படின்னு ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி சொல்றார். சர்வ பாபங்களையும் இல்லாம பண்றதும் சர்வ மங்களத்தை கொடுக்கறதுமான ரிஷபதேவனோடு இந்த சரிதம் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு கூடிட்டு கேட்டானாக்கா ഋഷഭദേവൻ ആചരിച്ച அந்த ஒரு അനുഷ്ഠാനത്തെ അനുഷ്ഠിക്കവോ ചെയ്യറവനുക്ക് ഭഗവാൻ വാസുദേവനിലെ ഏകാന്ത ഭക്തി அப்படிங்கிறது நிச்சயமாயிட்டும் ഉണ്ടാകും. ഫലശ്രുതിയാക്കും ഇങ്ങ ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார். இந்த ரிஷப சரிதத்தோடு பலஸ்ருதி இது இப்படி ஆச்சரியகரமான ரிஷபചരിതம் സംഭവിച്ചതേ ഋഷഭനോട് അവതാരം ഉണ്ടാച്ചേ. அந்த ரிஷபாவதாரத்துல
அவர் பலவிதமான திருவிளையாடல்களை நடத்தினாரே. சகல எல்லா வேதங்களுக்கும், லோகா சாஸ்திரங்களுக்கும், தேவர்களுக்கும், பிராமணா வேதத்தை படிப்பிக்கிறவர்களுக்கும், கவாம் ரொம்ப சாதுவா இருக்கிறவர்களுக்கும், பரம குரோஹோ டோப் மோஸ்ட் ரட்சகனா இருக்கிற பகவான் ரிஷப ஆக்கிய அஸ்ய ரிஷபஸ்ய ஆக்கிய பகவான் ரிஷபாக்கியஸ்ய ரிஷபன் அப்படின்னு பேரான அவதாரத்தை விசுத்த புனிதமான ஆச்சரிதம் அவதார சரிதத்தை ஈரிதம் இப்படி என்னால உனக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு ஸ்ரீ சுகபிரமர்ஷி பரீட்சித்துக்கிட்ட சொல்றார். ரொம்ப சிரேஷ்டமான மங்களகரமான ரிஷபஜரிதத்தை என்னால உனக்கு சொல்லப்பட்டது. தர்மஸ்வரூபனான ரிஷபாவதாரம் உனக்காக நான் சொல்லி தந்துட்டேன். மகாவிஷ்ணுவான ரிஷபதேவனோடு புனித சரிதம் என்னால சொல்லப்பட்டது உனக்கு. பும்சாம் உயிரினங்களுக்கு, ஜீவாத்மாக்களுக்கு சமஸ்த எல்லாவித துஷ்சரித அபிஹரணம் பாபங்களையும் இல்லாம பண்றது, பாப வாசனைகளை வேரோட இல்லாம ஆக்கிண்டு பாபங்களை இல்லாம பண்றது, புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனா அப்படின்னு இங்க சொல்றார். பரமா டோப் மோஸ்ட் மங்கள அயனம், மங்களஸ்தானத்துக்கு மோட்சஸ்தானத்துக்கு நம்மளை கொண்டு செல்றது இந்த ரிஷபஜரிதம். ஸ்ரயோ மார்க்கத்துக்கு நம்மளை கைபிடிச்சு கொண்டு செல்றது. ஆத்ம தர்சன பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கு ரிஷபஜரிதம் காது கொடுத்து கேட்டானா போரும், ரொம்ப நம்பிக்கையோடு கூடிட்டு கேட்டானா போரும். இதம் ரிஷபஜரிதத்தை உபஜிதையா கூடி கூடி வர, அனுஸ்ரத்தையா நிரந்தர நம்பிக்கையால, அவஹிதையா நன்னா ஸ்ரத்தையோடு கூடிட்டு, அனுஸ்ருணோதி தொடர்ந்து கேட்கறது, ஆஸ்ராவயதி வா அடுத்த வாளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவும் செய்யறது. ஆராக்குமோ காது கொடுத்து கேட்கவோ அடுத்த வாளுக்கு சொல்லி கொடுக்கவோ செய்யறது. அதாக்குவீங்க வா வா சொன்னா ஓர். அப்படி ஆராக்குமோ தன்னால சொல்லிட்டு அடுத்த வாளுக்கும் சொல்லி கொடுக்கவும் செய்யறா. அனையோஹோ அபி கேட்கிறவாளுக்கும் கேட்க வைக்கிறவாளுக்கும் கூடி பகவதி பகவல் குணங்கள் இருக்கிற தஸ்மின் அந்த வாசுதேவே, தஸ்மின் அந்த வாசுதேவே வாசுதேவனில, ஈஷாவாஸ்யமிதம் சர்வமா இருக்கிற வாசுதேவனில, சர்வச்சராச்சரங்களிலையும் வசிக்கிற வாசுதேவனில, ஏகாந்ததா பக்தி பகவானில எழகாத்த பக்தி அஜஞ்சலமான பக்தி, സമനുവർത്തതേ മെല്ലെ മെല്ലെ നിശ്ചയമായിട്ടും നന്നാ ഉണ്ടായി വരും. ഉത്തമോത്തമ ഭക്തர்களெல்லாம் முக்தியை விட பக்தியாக்கும் ஆசைப்படுறா. டோப் மோஸ்ட் பக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா எത്ര எത്ര ஜென்மம் வேணுமானாலும் ஏது யோனியில வேணுமானாலும் எடுக்கிறதுக்கு நான் ரெடி அப்படிங்கிற அவஸ்தையிலேயாக்கும் உத்தம உத்தம பக்தர்கள் இருக்கா. பதினேழாவது கத்திய பாகம் பார்க்கிறோம். யஸ்யாம் ஏவ கவயஹ ஆத்மானம் அவிரதம் விவித விருஜின சம்சார பரிதாப உபதப்யமானம் அனுசவனம் ஸ்நாபயந்தஹ தயா ஏவ பரயா
നിർവൃത്യാ ഹ്യപവർഗം ആത്യന്തികം പരമപുരുഷാർത്ഥം അഭി സ്വയം ആസാദിതം നോ ഏവ അദ്രിയന്തെ നോ ഏവ അദ്രിയന്തെ ഭഗവത് ഈയത്വേന ഭഗവദീയത്വേന ഏവ പരിസമാപ്ത സർവാർത്ഥാഃ യസ്യാമേവ കവയ ആത്മാനമവിരതം വിവിധവൃജിന സംസാര പരിതാപോപതപ്യമാന അനുസവന സ്നാപയന്തസ്തയൈവ പരയാ നിർവൃത്യാ ഹ്യപവർഗമാത്യന്തികം പരമപുരുഷാർത്ഥമഭി സ്വയമാസാദിതം നോ ഏവാദ്രിയന്തെ ഭഗവദീയത്വേനൈവ പരിസമാപ്ത സർവാർത്ഥാഃ. സംസാര ദുഃഖത്തിലെ നൊന്ത് അലയറ മനസ്സ് பகவானில லயிப்பிக்கிற விவேகம் இருக்கிறவா பரமானந்தத்தை அனுபவிக்கிறா. பகவானில இருக்கிற பக்தி காரணமாயிட்டு அவ மோட்ச சௌக்கியம் கூடியும் ஆசைப்படுறதில்லை. பகவல் பக்தி மட்டும்தான் இருக்கிறதுலேயே டாப் மோஸ்ட் புருஷார்த்தமாயிட்டு அவ நினைக்கிறா. யஸ்யாம் பக்தியில ஏவா பக்தியிலேயே கவயஹா ஞானிகள் அறிவு இருக்கிறவா யோகிகள் ஆத்மானம் அவனை தன்னை விவித விருஜின பலதரத்தில் இருக்கிற பாபங்களால சம்சார பரிதாப உபதப்பியமானம் சம்சார சக்கரத்தில் நன்ன துக்கம் அனுபவிக்கிறதான மனச பூர்வஜன்ம ஜென்ம ஜென்மாந்தரங்களாயிருக்கிற கர்மபலத்தால அனுபவிக்கிற துரிதங்களால ரொம்ப சங்கடப்படுற மனச அவிரதம் கண்டினியூஸ் ஆயிட்டு அனுசவனம் ஸ்நாபயந்தஹா நன்னா அந்த துரித கடலில முக்கி தாழ்த்துறா. பக்தி ரசத்துல மனசு அப்படிங்கிறது போகாம இருந்தாலும் மெல்ல மெல்ல அந்த பக்தி ரசத்துக்குள்ள அவ அந்த மனசை கொண்டு போய் முக்கி தாழ்த்துறா. பலவித கவலைகளில முழுகின்னு இருக்கிற மனசு அந்த மனசை பக்தி லஹரியில முக்கி தாழ்த்துறா. பக்தி ரசத்துல மனசு முழுகிறது தயா பரையா பக்தியில பரமமான பக்தியில நிர்வൃத்தியா ஏவா அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனிலேயே ஆத்ம சம்திருப்தியால தன்னை பக்தி ரசம் தர பூர்ண திருப்தியாலேயே ஸ்வயம் தன்னால ஆசாதிதம் வந்து சேர்ந்ததான ஆத்தியந்திகம் டாப் மோஸ்ட் பரமபுருஷார்த்தம் பரமபுருஷார்த்தமான அர்த்தார்த்தம் காமார்த்தம் தர்மார்த்தம் இந்த மூணு புருஷார்த்தங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட மோட்சார்த்தம் அப்படிங்கிற புருஷார்த்தம் டாப் மோஸ்ட் புருஷார்த்தமா இருக்கிற மோட்சார்த்தம் பிரபஞ்சத்துக்கு உள்ள இருக்கிற சௌக்கியங்களை கொடுக்கறதாக்கும் அர்த்தார்த்த காமார்த்த தர்மார்த்தங்கள் நாலாம் புருஷார்த்தமான மோட்சார்த்தம் டாப் மோஸ்ட் புருஷார்த்தமாக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்ட மோட்ச சௌக்கியத்தை கொடுக்கறதாக்கும் இந்த நாலாவது புருஷார்த்தம் டாப் மோஸ்ட் ஆனந்த அனுபவமாக்குவது அப்படி இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் புருஷார்த்தமான மோட்சார்த்தம்
അപവർഗം അഭി മോക്ഷം കൂടിയും നോ അധ്രിയന്തേ ഏവ பக்தி லஹரியில உத்தம பக்தர்கள் ஆசைப்படுறதில்லை அப்படிங்கிறது உறுதியாக்கும். நிர்விருத்தியா ஹி அபவர்க்கம் ஆத்யந்திகம். உத்தம பக்தர்கள் அந்த மோட்ச சௌக்கியத்தை கூடியும் ஆகிரகிக்கிறதில்லை அப்படிங்கிறது உறுதி. அதாக்கும் அந்த ஹி சேர்த்தினது கட்டாயமாக்கும். அது காரணம் என்ன அப்படின்னா பகவதீயத்வேன ஏவ பகவத் ஈயத்வேன ஏவ பக்தி லஹரியில பகவானுமாய் கூடி சேர்ந்ததாலேயே പരിസമാപ്ത സർവ അർത്ഥാഹ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളും കടച്ചതായിട്ട് അവ നനയ്ക്കറ. അവൾക്ക് കടக்கிறதுக்காയിട്ട് അവൾക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് ചൊല്ലறதுக்காയിട്ട് ഒന്നുമേ ഇല്ല. ഇല്ല ഭക്തി ഒന്നിനാലെ മറ്റും അവ പരിപൂർണ തൃപ്തകളാക്കും. ഭഗവത് ഭക്തിയെ മാത്രമാക്കും അവ ഉത്തമ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പുരുഷാർത്ഥമായിട്ട് കാണറ. 18வது ஸ்லோகம் 18-19 ஸ்லோகங்களாயிட்டாக்கும் இங்க ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி சொல்றார். 18வது ஸ்லோகம் ராஜன் அப்படினும் அங்கா அப்படினும் பரீட்சித்த கூப்பிட்டு சொல்றார். ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்த கூப்பிடுறார் ராஜன் அப்படின்னு. ராஜன் பதிஹி குருஹு அலம் பவதாம் யதூனாம் தெய்வம் பிரியஹா குலபதிஹி க்வ ச கிங்கரஹா வஹ அஸ்து ஏவம் அங்கா பகவான் பஜதாம் முகுந்தஹா முக்திம் ததாதி கர்ஹிசித் ஸ்ம ந பக்தி யோகம். ராஜன் பதேர் குருரலம் பவதாம் யதூனாம் தெய்வம் பிரிய குலபதி க்வஜ கிங்கரோவா அஸ்த்வேவமங்க பகவான் பஜதாம் முகுந்தோ முக்திம் ததாதி கர்ஹிசித் ஸ்ம ந பக்தி யோகம். ராஜாவே, உங்களோடும் யாதவர்களோடும் தலைவனாயிருக்கிற குருவாயிருக்கிற தெய்வமாயிருக்கிற பிரியங்கரனாயிருக்கிற குலபதியாயிருக்கிற சில டைம்ல தாசன மாதிரி பிரவர்த்திக்கிற ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் முக்தியை கொடுத்துட்டே இருக்கார். ஆனா பக்தி யோகத்தை அவரு ரொம்ப ரொம்ப ரயரான ஆளுக்கு மட்டும்தான், ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஆளுகளுக்கு மட்டும்தான், ரொம்ப ரயரான ஆளுகளுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பர். அப்படியாக்குமானா முக்தியை விட சிரேஷ்டம் அப்படிங்கிறது பக்தியாக்குமே. பரீட்சித்து மகாராஜாவுக்கு பக்தியோடு அந்த மகிமைய உணர வைக்கிறார் ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி. அதுக்காக முக்திய கொஞ்சம் தாழ்த்தி சொல்றார். ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்த கூப்பிடுறார் ராஜன், பரீட்சித்து ராஜாவே அப்படின்னு. முக்தியை விட உத்தமமாக்கும் பக்தி. ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஆளுகளுக்கு மட்டும்தான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பக்தியை கொடுத்தார். முக்திய எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டே இருக்கார். பவதாம் பாண்டவர்களான உங்களோடும், பாண்டுவோடு புத்திரன் அர்ஜுனன்
അർജുനനോട് പുത്രൻ അഭിമന്യു, അഭിമന്യുവോട് പുത്രനാക്കും പരീക്ഷിത്ത്. அதனால பாண்டவர்களான உங்களோடும் யதுனாம் ஸ்ரீகிருஷ்ணனோடு குலமான யதுகுலத்தில் இருக்கிறவாளோடும் அலம் குருஹு ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഗുരുവാക്കും பதிஹி உங்களோடெல்லாம் முக்கியனாக்கும் தெய்வம் தெய்வமாக்கும் குலபதிஹி குலபதியாக்கும் சம்டைம்ஸ் ஒரு சில டைம்ல வஹா உங்களோடு கிங்கரஹா தாசனுமாக்கும் பகவான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். பகவான் அஸ்து ஏவம் அப்படியெல்லாம் பகவான் உங்க கூட இருக்காருதான், எப்பவும் இருந்துட்டே இருக்கார். அங்கா பரீட்சித்து அப்படிங்கிற ராஜசிரஷ்டா முகுந்தஹா முகுந்தன் இருக்காரே, பஜதாம் பஜிக்கிறவாளுக்கு முக்தி முக்திய ததாதி உடனடியா கொடுக்கிறார். கர்ஹிச்சிது ஒருபோதும் பக்தி யோகம் பக்தி யோகத்தை ந ஸ்ம கொடுக்கவும் மாட்டாரே. பக்தி தரணமே அப்படின்னு ரிக்வெஸ்ட் செய்யறவாளுக்கு மட்டும்தான் பக்திய கொடுப்பார் பகவான். முக்தி அப்படிங்கிறது சர்வசாதாரணமாயிட்டு கேட்காத்தவாளுக்கு கூடியும் கொடுப்பார். பக்தியோட மகத்துவம் இது வழியா நன்னா புரிஞ்சுக்குங்கோம் பரீட்சித் ராஜாவே அப்படின்னு ஸ்ரீசுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறதாக்கும் பார்க்கிறோம். 19வது ஸ்லோகம். நித்ய அனுபூத நிஜலாப நிவர்த்த கிருஷ்ணஹ ஸ்ரேயசி அதது ரஜனயா சிரசுப்த புத்தேஹே லோகஸ்ய யஹ கருணயா அபயம் ஆத்மலோகம் ஆக்யாத் நமஹ பகவதே ரிஷபாய தஸ்மை. நித்யானுபூத நிஜலாப நிவృత్త தృష్ణ ஸ்ரேயஸ்யதத் ரஜனயா சிரசுப்த புத்தேஹ லோகஸ்ய கருணயா பயமாத்மலோகமாக்யாத் நமோ பகவதே ரிஷபாய தஸ்மை. அவித்யால ரொம்ப காலமாயிட்டு நரகம் அனுபவிக்கிற இந்த உலகத்துல இருக்கிறவாகிட்ட இருக்கிற காருண்யம் காரணமாயிட்டு அவளுக்கு பரமாத்ம தத்துவத்தை உபதேசிச்சு கொடுத்த பகவான் ரிஷபதேவனை நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். நித்திய அனுபூதா ரொம்ப காலமாயிட்டு டெய்லி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற நிஜ லாப ஆத்மாவை தெரிஞ்சவனாயிட்டு ஆத்மஸ்வரூபனை தெரிஞ்சவனாயிட்டு இருக்கிற ரிஷபதேவன். நிவൃத்த திருஷ்ணஹா எல்லா விதமான ஆக்ரகங்களிலேந்து முக்தி பிராபிச்ச ரிஷபதேவன். எல்லா விதமான வாசனா குணங்களிலேந்தும் விடுபட்டவனாயிட்டு அதத் ரஜனையா, தது அப்படின்னா பரபிரம்மம், அதத் அப்படின்னா பரபிரம்மம் அல்லாத்தது, ஆத்மாவல்லாத்ததான ரஜனையா இந்த பிரகிருதிய பரம்பொருளாக்கமே இந்த பிரகிருதிய சிருஷ்டிச்சது. அப்படி இருக்கிற பிரகிருதிய அவித்யால நிறைய காலமாயிட்டு அஜ்ஞான அந்தகாரத்துல முழுகி கிடக்கிறவாகிட்ட இருக்கிற கருணையா காருண்யத்தால சிரா ரொம்ப காலமாயிட்டு சுப்த புத்தேஹே தூங்கி கிடக்கிற லோகஸ்யா இந்த உலகத்துக்கு ஆயிட்டு அபயம் பயத்தை இல்லாம பண்ணற. இருக்கிறதுலயே பெரிய பயம் அப்படிங்கிறது மரண பயமாக்குமே. அப்படி மரண பயத்தையே இல்லாம பண்ணற ஆத்மலோகம் ஆத்ம தத்துவத்தை ஆக்கியாது உபதேசிச்சு கொடுத்து ஸ்ரேயசி ஸ்ரேயோ மார்க்கத்துல கொண்டு செல்லற பகவதே தஸ்மை ரிஷபாய நமஹா பகவானான அந்த ரிஷபதேவனுக்காயிட்டு நமஸ்காரம்.
ശ്രേയോമാർഗം താല്പര്യമില്ലാത്തവാളാക്കും இந்த പ്രകൃതി விஷயங்களெல்லாம் லயிச்சு பிரயோமார்க்கத்தில் இருக்கா. ஸ்ரேயோமார்க்கம் அப்படின்னா மோட்ச மார்க்கம். அப்போ மோட்ச மார்க்கத்துக்கு தால்பரியம் இல்லாதவா இந்த பிரகிருதி விஷயங்களில ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்காளே, அப்படி இருக்கிறவாளை உபதேசம் பண்ணி இந்த பிரகிருதியில இருக்கிறது எல்லாம் அழியக்கூடிய விஷயங்களாக்கும், பரபிரம்மம் அழியாத்ததாக்கும், அந்த பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறதுலேருந்தாக்கும் பிரகிருதி உண்டாயிருக்கு, அந்த பிரகிருதியில இருக்கிற நம்மளும் அழியக்கூடியவாளாக்கும் இப்படின்னு எல்லாம் உபதேசிச்சு ஸ்ரேயோ மார்க்கத்துக்கு வழி திருப்பி விடுற அந்த ரிஷபதேவனுக்கு ஆயிட்டு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி ரிஷபச்சரிதத்தை பரீட்சித்துக்கு சொல்லி முடிக்கிறார். பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் 6வது அத்தியாயம் இதோடு கூடிட்டு முடிவடைகிறது.